أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم. اچھا ساؤنڈ کا بھی بندوبست نہیں کیتا ہے کہ چلو چھوٹی ساڑی میٹنگ ہے لیکن تساں دی محبت ہے اتنی کثیر اس پاسے خاموشی نہ کر سی گل سساں تے ساڑی سمجھا میں گل آسی اور میں ذکر خدا تو کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے میرے منہ میں ایسی زباں ہو خدا نہ کرے. میں مشہور نعت خوان محمد نبیل عباسی صاحب کے ملتمس ہاں اور آن اور اپنی شیرین زبان وچ اللہ دے نبی دے حضور ہدیہ نعت پیش کراں. محمد سرکار دی نعت ہوسی بادب طریقے نال ایک باری درود پاک تا سارے نظرانہ پیش کر کے نور بالکل خاموشی اختیار کریں. محمد وعلی آل محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد لب پر نعت پاک کا نغمہ سبحان اللہ. کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ ارے کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. قرآن میں ایک آیت ہے کہ ورفعنا لک ذکرک. میرے رب نے کہا ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا. تو شاعر اسی پہ شعر لکھتا ہے پست وہ کیسے ہو سکتا ہے ارے جس کو حق نے بلند کیا. ارے دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ ارے کل بھی تھا
اور آج بھی ہے. ہر دل عزیز بڑے بھائی ہمارے ساتھ ہمارے گروپ جنبے میں ہر مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہونے والے شیر آصف نروز خان جدون سے ملتمس ہوں وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. آصف نروز خان صاحب. بھروسہ قوت بازو پہ کرنا پڑتا ہے، سلامتی کبھی دشمن نہیں دیا کرتے. جن کو عادت تو سر اٹھا کے چلنے کی، وہ کسی کے ہاتھ میں گردن نہیں دیا کرتے. میرے انتہائی واجب احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے معزز مہمان گرامی، بالخصوص پی کے 44 کے امیدوار افتخار خان جدون صاحب، ان کے ساتھ آئے ہوئے جتنے بھی مہمان ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم. الیکشن کا دورہ شروع ہے، ہر طرف گہما گہمی ہے. آپ حضرات کئی میٹنگ، کارنر میٹنگ، جلسوں میں بھی شریک ہو چکے اور مختلف قسم کی باتیں بھی سماعت فرما چکے. لمبی چوڑی بات تو نہیں کرتا، حقیقت میں مبنی دو چار باتیں آپ کی خدمت عرض کرنے کی جسارت کروں گا. آپ لوگوں کے سامنے تھوڑا بولنے سے بھی تھوڑا حیا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے بزرگ سب بیٹھے ہوئے ہیں. رسم دنیا نبھانے کی خاطر انشاءاللہ دو چار باتیں آپ کی خدمت عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ افتخار خان جدون صاحب یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. ہر بندے کے ساتھ اچھا جس طرح بھی ہے، غریب ہے، مسکین ہے، امیر ہے، جو بھی ہے، ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اور ان کی زندگی خدا کے سامنے بالکل کھلی کتاب ہے، بالکل کھلی کتاب ہے. ہر بندہ مقصد ان کو جانتا ہے، پہچانتا ہے. یہ پہلی بات. دوسری یہ کہ ہمارے نزدیک جتنی قومیں برادری ہیں، یہ سب گلدستہ بیٹھا ہوا ہے، جتنے بھی ہیں، انتہائی قابل احترام، انتہائی قابل عزت. اللہ نے یہ قومیں، یہ برادریاں ایک دوسرے کی پہچان کے لیے بنائی ہیں، نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ تصادم و جھگڑے فساد کے لیے. تیسری بات، ایک اچھا آدمی چاہے کسی قوم برادری کا ہو، کسی کی بھی، وہ اپنوں کے لیے نہیں ہوتا، بس کہ وہ دوسروں کے ہی بہتر ہوگا. ایک غلط آدمی چاہے کسی قوم قبیلے کا ہو، وہ دوسروں کے لیے نہیں بلکہ اپنے کے لیے بھی درد سر ہوگا. آپ پڑھے لکھے اور باشعور لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اب آپ پہ منحصر ہے کہ آپ ایک اچھے آدمی کا انتخاب کرتے ہیں اپنی نسلوں کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، یا غلط آدمی کا انتخاب کر کے اپنی اولادوں کو، اپنے علاقے کی تباہی و بربادی کا سبب بنتے ہیں. یہ اب آپ پہ منحصر ہے. تو یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے. الیکشن ہے، انتخابی نشان. پہلے تو بلہ تھا، اب الحمدللہ اسے بھی مشہور چیز مل گئی ہے. گھر میں بچیاں، مائیں، بہنیں ہر وقت اس پہ نظر پڑے گی. وہ تو یاد ہوگا ان کو. پر آپ لوگ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی سیٹی کو نہیں کم ہونے دینا. انشاءاللہ اس کی سیٹی بچتی رہی. 8 فروری کو انشاءاللہ اس کو ہم کھولیں گے انشاءاللہ. اور قدم انشاءاللہ افتخار خان کی کامیابی کے قدم چومے گی انشاءاللہ کامیابی. آپ لوگوں کا تعاون رہا، اللہ کی مدد شامل آ رہی انشاءاللہ. افتخار خان جدون صاحب، میں آپ کو، آپ کی ساری ٹیم کو یقین دلاتا ہوں 8 فروری کو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ تو ہوگی بات. دوسری بات یہ کہ ہم عزت کے بھوکے ہیں. جتنا بھی یہ ہمارا گروپ جنبہ بیٹھا ہوا ہے، ہم عزت کے بھوکے ہیں. آپ کو اللہ کامیاب کرے گا انشاءاللہ. ہم جس کے ساتھ بھی چلے ہیں، تاریخ گواہ ہے، ہم الیکشن کی شام کو پولنگ اسٹیشن سے بھاگے نہیں. انشاءاللہ رزلٹ لے جیت کے کے گئے ہیں آج جس انشاءاللہ. طرح اٹھاتے ہیں اسی طرح اٹھا کے ہم گھر کو آتے ہیں. انشاءاللہ. تو ہم انشاءاللہ 8 فروری کو بھی یقین دلاتا ہوں اس جرگے کے سامنے آپ کو، انشاءاللہ ہماری کوشش میں ایک بال برابر بھی فرق نہیں آئے گا. انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ. ٹھیک ہے میرے بھائیوں، انشاءاللہ. بہت ساتھ دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہاتھ کھڑے کر کے ذرا. انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ خوش رکھے. اس کے بعد میں اپنے محلے کے بہت پیارے بھائی، ہماری دل، ہمارا جان، امجد محمود بھائی سے گزارش کرتا ہوں وہ آئیں اور مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار کریں.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے اپنے تمام معززین علاقہ جو یہاں پہ شریک ہوئے ہیں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور اسٹیج پہ بیٹھے اپنے جتنے بھی افتخار لالا اور ان کے ساتھی ان کی پوری ٹیم کو خوش آمدید کہتا ہوں. لمبی چوڑی تقریر کرنی تو نہیں آتی, اور مجھ سے اچھے اچھے مقررین پیچھے موجود ہیں, وہ آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کریں گے. سب سے پہلے میں ملک ثاقب بھائی کی قیادت میں انشاءاللہ العزیز افتخار لالا کی فل سپورٹ اور ووٹ اور سپورٹ جانی مالی ہر لحاظ سے ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. بہت شکریہ. اس کے بعد میرے جو نوجوان ساتھی ہیں ان سے میری یہ ایک ریکویسٹ رہے گی کہ آپ لوگوں نے ووٹ ڈالنی ہے اور اپنے گھر میں جتنی مائیں بہنیں ہیں ان سب کو بتانا ہے اور ان سے ووٹ پول کروانی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. والسلام. بہت شکریہ. بہت ہی محسن خان شاہنواز خان صاحب سے ملتمس ہوں اور آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں. میں تمام آنے والے معزز مہمانان گرامی افتخار خان کے ساتھ جو بھی آئے ہیں ان کو اپنے گاؤں میں ویلکم کرتا ہوں. ویلکم. باقی بات یہ ہے میرے پراؤ, یہ الیکشن پہلے بھی ہوتے رہے, موجودہ الیکشن جڑا ہے وے ایک مرک ہے حق اور باطل کا. انہوں دے خلاف الیکشن ہے جنہیں اصا غریباں کو 10 لاکھ روپے کا کارڈ واپس کرے. اسی اپنے حقوق واسطے اج عمران خان اپنی ذات واسطے نہیں ساڈے واسطے اور ساڈے بچوں کی خاطر جیل بیٹھے. اساں دا یہ فرض بنتا ہے کہ اسی اس کا کوئی کینڈیڈیٹ بھی ہے اس نال اس طرح چلا جس طرح وہ ساری اولادی نال محبت کر کے جیل پہ گزارتا ہے. کم از کم اسی ایک ووٹ دی پرچی نال یہ دسالاں کہ اسی اس نال محبت کرنے. اپنی ووٹ پول بھی کرانی ہے تے ووٹ دی حفاظت بھی کرنی ہے. میرے پراؤ سارے لوگ جتنے بھی ہیں وہ ووٹ پا کے پولنگ اسٹیشن سے بہنا ہے, اس ویلے تک بہنا ہے جہاں تک اپنا رزلٹ اسی نہ چاہ کہندے. اساں گھرے نہیں آنا. ایک دہڑا اس اج 170 دن اس کا ہو گیا جیل میں, اس کی خاطر ایک دن 8 فروری اساں ڈیوٹی کرنی ہے تے اس کا جڑا بھی کینڈیڈیٹ ہے اساں اساں یہ سمجھنا ہے ساڈے واسطے عمران خان ہے. باقی انشاءاللہ کوشش ہے ساری طرفوں کوئی کمی نہ ہوتی. عزت اللہ دے ہاتھ بچے تے اساں جیل وچ اللہ پاک جڑی عزت پہ دیندا ہے انشاءاللہ اسی اس دی حفاظت کردا انشاءاللہ. ملک الیاس اوان صاحب اگے اور آن مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کروں اور اپنی حمایت کا اعلان بھی کروں. تساں سارے بھراواں بزرگاں دا شکریہ ادا کرنے ہیں جڑے تسی اتنی ٹھنڈا بیچو اپنا گھر چھڈ کے ساڈے کول آئے ہو. تے لالے دا تے شکریہ تا نہ ادا کردے کہ لالے دا اپنا گھر ہے ساڈے کول, یہ گرائے بھی اپنے گھر آئے ہیں. تے باقی رہ گئی گل وہ جانی مالی لالے نال آ, پہلے بھی ساری عمر ٹردے رہے ہیں ہن بھی ٹرساں. پہلے میں کلا زور لانا ہے ہن میریاں بہواں بھی میرے نال. یہ 8 فروری ہے تساں پتہ لگسی میرا کیس رزلٹ ملے یا کہ نہیں ملے. بہت شکریہ. اللہ جوڑ دے. بہت سینئر صحافی مسرور شاہ کاظمی صاحب آگے اور آؤں اپنے خیالات کا اظہار کروں. بہت شکریہ شاہ صاحب. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر مجلس ملک عبدالوحید صاحب, اس محفل کے دولہ ہمارے امیدوار حلقہ پی کے 44 افتخار خان جدون صاحب, سفیر خان جدون صاحب, ہمارے نئے ابھرتے ہوئے نوجوان سیاسی رہنما نبیل عباسی صاحب, طارق خان جدون صاحب, بہت سارے دیگر بہت. میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ سب محترم و مکرم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, فردر نام لوں گا تو وقت لگے گا. مجھے پتہ ہے سردی بھی ہے لیکن آج میں کچھ ضروری باتیں اس لیے کروں گا کیونکہ ہم ایک علاقے کے لوگ ایک گاؤں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آج الحمدللہ ملک عبدالوحید صاحب, ملک ثاقب صاحب اور ان کے دیگر بھائیوں کے توسط سے آج جس سٹیج پر ہم بیٹھے ہیں, افتخار خان جدون صاحب, میں تھوڑا سا ماضی میں جاننا چاہتا ہوں. ہم
दूसरी तीसरी क्लास में थे तो मलक सफ्तर मरहूम व मकफूर वो सूबे का कौमी इत्तेहाद के टिकट से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। तो आज भी मुझे याद है कि हम छोटे छोटे थे तो गलियों में उनके नारे लगाया करते थे। आज इस घर के अंदर मेरा ख्याल में कुछ 5, 10, 15 साल हमने एक स्टेज पे सियासत की और आज इफ्तिखार खान साहब एक तवील अरसे के बाद आपके तवस्सुत से मैं समझता हूं कि आज हम इस दे के सारे ग्रुप एक स्टेज पे चले जाएं। बेशक बेशक। ये इसका सारा सेहरा मलक साकब, मलक वहीद और इनके भाइयों को जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये घराना हमारी हवेलियां दे की पहचान था और रहा है और रहेगा। मलक सफ्तर साहब मरहूम मगफूर, मलक सईद साहब मरहूम मगफूर, वो हमारे बड़े मुहब्बी थे, उनके साथ हमारे बड़े मरासम थे। वो अपनी एक तवील जद्दोजहद सियासत की इस इलाके की तमीर और तरक्की के लिए छोड़ के गए। मैं समझता हूँ उनके भाइयों ने, उनके बेटों ने उनकी उस सुन्नत को ज़िंदा रखा है। और आज मैं छोटे मलक साहब साकब ने कहा कि हमारी तो एक छोटी सी कार्नर मीटिंग थी। इफ्तिखार खान साहब आप देख लें, अगर ये दिन को होती, ये लोगों की मोहब्बत आप देख लें, लोगों की चाहत आप देख लें, आज ये जज्बा देख के मैं समझ रहा हूँ कि हम एक नई तारीख रकम करने की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह। हमारा इलाका, हमारा हवेलियाँ दे खान साहब जिस मोहब्बत के साथ, जिस इखलास के साथ आज जिस तरह एक स्टेज पे इकट्ठा हुआ है, मैं कहता हूँ इसमें बड़ा ज़माना लगा है, इसमें वक्त लगा है। लेकिन आज मेरे लिए जो सबसे बड़ी खुशी का मकाम है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज के बाद हमारा एक ये मजबूत ग्रुप उभरा है और इंशाअल्लाह इस अपनी हवेलियाँ दे को हम इसी तरह मजबूत इस्तेकाम देकर एक प्लेटफार्म रखकर इसकी तमीर और तरक्की के लिए जद्दोजहद करेंगे इंशाअल्लाह। आज इलेक्शन जिन हालात के अंदर हो रहा है, किसी ने यहाँ बात की है, शहनवाज खान ने गालबन बात की है कि ये जंग है, ये अपने हकूक की जंग है, ये अपनी आज़ादी की जंग है, ये अपने मकासद की जंग है। हम एक निज़ाम के खिलाफ उठ के खड़े हुए, एक ऐसा निज़ाम जो अमरा के लिए, हुक्मा के लिए तो अलग है, गरीबों के लिए अलग है, जहाँ हमें इंसाफ नहीं मिलता, जहाँ हमें हमारे मेयार की तालीम नहीं मिलती, जहाँ हमें हमारे बुनियादी हकूक़ के अंदर जो सेहत के असूल हैं वो नहीं हमें मैसर, जिसके लिए इमरान खान ने ये आवाज़ बुलंद की थी, आज वो पाबंद सलासिल है। क्यों? कि वो गरीबों की बात कर रहा था, वो आपके हकूक़ की बात कर रहा था, वो इस मुल्क के अंदर इंसाफ की बात कर रहा था। वो कहता था कि इंसाफ बराबरी की सतह पे हो। आज आप अदालतों का हाल देख सकते हैं, क्या हो रहा है। गरीबों के 30 लाख मुकदमात 30 सालों से अदालतों के अंदर पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अपने मफादात और अपने इस्तेकाम के लिए वो रात को बैठते हैं, 12 बजे अदालतें खुल जाती हैं और अपने गरीबों का एहतसाल करके निकल जाते हैं। आप इस बात के ऊपर अंदाज़ा लगाएं कि एक जमात को डिमॉलिश करने के लिए, एक जमात को ख़त्म करने के लिए इलेक्शन शेड्यूल के अंदर जाकर उन्होंने एक बल्ले का निशान था वो भी छीन लिया। शर्म आनी चाहिए इनको। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं इन नौजवानों को, इन बच्चों को और इन बुजुर्गों को कि आज इतना शऊर डेवलप हो चुका है कि लोग आज भी इमरान खान के साथ उसी आन, उसी बान, उसी तान के साथ खड़े हैं। और इंशाअल्लाह इफ्तिखार खान साहब 8 फरवरी को मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जो हालात देख रहा हूं, ये देखें ऊपर छत के ऊपर बच्चों को देखें, ये जज्बा है, ये मोहब्बत है, ये जद्दोजहद है और ये आज़ादी की जद्दोजहद है। और इंशाअल्लाह ये आने वाली नस्ल ये जंजीरें तोड़ेगी। एक सहार है, एक रोशनी है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और वो दिन 8 फरवरी का है। इंशाअल्लाह ये निशान है कुकर, ये किसी को नहीं भूलेगा। किसी बच्चे ने यहाँ इसकी मुफस्सल तशरीह की है। आज मैं इस प्लेटफॉर्म की वजह से मैं अपने गांव सेरी से मलक अली अख्तर अवान
असगर खान जदून, मोहम्मद अफसर साहब और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ आए हैं। मैं उन सब की तरफ से आपको मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाता हूँ और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह 8 फरवरी को ये हम साबित करेंगे इंशाअल्लाह। फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि छोटी सी कॉल के ऊपर जिस तरह आप लोग मोहब्बत और जोश और जज्बे के साथ यहाँ जमा हुए हैं, मैं समझता हूँ ये जज्बा आप दिन ब दिन बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और 8 फरवरी का सूरज हमारी फतह लेकर तलू। सदर जलसा मेरे चाचा मोहतरम मलक वहीद साहब, आखिर में आप सब मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करेंगे। मैं अपने दूसरे चाचा मलक महफूज रहमान साहब की तरफ से भी आप सब हजरात का तशरीफ आने का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद में मेरे भाई, मेरे दोस्त और हमारी यूनियन के साथी खानवेज खान साहब से मुल्तमिस हूँ वो आए अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बार लाला इफ्तिखार इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। एक बार फिर बोलो, आपकी बार। मैं अपने मोए के सारे अपने भरा बुजुर्ग बैठे दे देख के मैं अपने अल्लाह अगवा रख के गल आखना कि मैं एडवांस में पेश की अपने बड़े भरा आसफ नरोज खान ते मेरे भरा मलक साकोबा मैं पेश की मुबारकबाद देना कि इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह दी मेहरबानी नाल इफ्तिखार खान ते अलगेस्कोर खान इथों विन कर गए इंशाअल्लाह। मैं पेश की मुबारकबाद देना अपने भरावां बुजुर्गां देख के ते बाकी हुण गल्लां पिछे मेरे और बाकी कायदीन भी हैं सारे करसों सिर्फ ये कि इलेक्शन 78 साल हो गए ने इलेक्शन लड़ने हैं पे इलेक्शन खेलने हैं सब कुछ करने हैं। इस बारी दा इलेक्शन नहीं ने, इस बारी दा ये 8 तारीख जो कुछ पे होंदा ने ये रेफरेंडम ने, ये रेफरेंडम ने उस जुल्म के खिलाफ जिहड़ा इस मुल्क के अंदर इतनी फस्तायत की है ना 6 महीने के अंदर गवर्नमेंट ने जो फस्तायत की है उस फस्तायत के खिलाफ ये रेफरेंडम ने, इस मुल्क के अंदर जुल्म जबर के खिलाफ ये रेफरेंडम ने, इस मुल्क के अंदर तुसा बच्चों की सेहत दियां जिहड़ियां सहूलतां खसियां गईयां ये उन्हां दे खिलाफ रेफरेंडम ने, इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती वास्ते ये रेफरेंडम ने, इस मुल्क के अंदर जी ला कानूनीयत है उसके खात्मे वास्ते ये रेफरेंडम ने। ते इस रेफरेंडम वास्ते 8 तारीख इंशाअल्लाह तुसी इमरान खान बन के इफ्तिखार खान बन के निकल सो ते इंशाअल्लाह 8 तारीख बल कुकर ते और प्याले ते मोहरा मार के असी इंशाअल्लाह अपने सारे जुल्मां दा बदला किनसा, असी अपने बच्चों के हकूक का बदला किनसा और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर इमरान खान आ फिर आनसा इमरान खान ताई असी 8 तारीख तुसी 8 तारीख जेत का परवाना जड़ा उसी ने और इमरान खान की रिहाई का परवाना उसी ने। बस भराओ इंशाअल्लाह 8 तारीख मोहरा मार के इमरान खान रिहा करना है। बस मदर साहब मेरे दो भरा मेरी खुसूसी दावत भी ने दी है। मैं इस बाद अपने भराऊ सरदार मदर लगे गुजारिश करसा वो अपनी गल्लां भी करो और उस तो बाद इस प्रोग्राम के अगे जो है उसी तरतीब भी दो। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर जलसा, स्टेज पे बैठे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन और पिंडाल में मौजूद हवेलियाँ गांव के गैरतमंदों इज़्ज़तमंदों, मेरी तरफ से आप सबको मोहब्बतों भरा अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, मुकर्रीन भी है इंशाल्लाह, इसके बाद मैं उनको बुलाऊँगा भी। सबसे पहले तो एक बात आपको ये बता दूं कि कल इंशाअल्लाह जिस जज्बे के साथ जिस जोश के साथ आप लोग यहाँ पे आज तशरीफ़ लाए हैं, आपने कल 11 बजे भी इंशाअल्लाह अमीर मुआविया चौक में लाजमी आना है। कल इंशाअल्लाह वहाँ पे एक अजीम शान हम लोग जलसा कर रहे हैं, उसमें आप लोगों की शिरकत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंशाअल्लाह हमने उन पटवारियों को पैगाम देना है कि जिन्होंने एक हफ़्ता पहले वहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से लोग लाके और बिरयानी, वो आपको पता है बिरयानी पे तो बिकने वाले हैं, वो बिरयानी उन्होंने ला के सबको दी है और वहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया है। कल आपने इंशाअल्लाह वो रिकॉर्ड तोड़ना है इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, सिर्फ आपसे एक बात करूँगा। कुरान में अल्लाह पाक ये फरमाते हैं कि आपने
مظلوم کا ساتھ دینا ہے اور ظالم کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہونا ہے. میرے بھائیوں، آج عمران خان جس کو بے گناہ قید کیا ہوا ہے انہوں نے، وہ مظلوم ہے. کیا یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کا ساتھ دیں یا نہ دیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں. عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں؟ ان ظالموں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا چاہیے یا نہیں؟ میرے بھائیوں، آج آپ کے سامنے ہمارے امیدوار جو افتخار احمد خان جدون ہے، یہ عمران خان کا وہ سپاہی ہے کہ جس نے اس مشکل وقت میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے. سب کو بٹھا کے انہوں نے پریس کانفرنسز کروائی ہیں، لیکن یہ مرد مجاہد کھڑا رہا ہے. اور انشاءاللہ ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو کامیاب کیا. آپ کی ووٹ کی طاقت سے یہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. یہ آپ کے حق کی جنگ، آپ کے حقوق کی جنگ یہ ضرور لڑے گا انشاءاللہ. میرے بھائیوں، کچھ لوگ، میں یہ بات بھی کرنا یہاں پہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ بھائی جو 15 سال سے ہمارے اوپر مسلط ہیں یہاں پر، آج ایک دفعہ پھر ہم لوگوں کو لالی پاپ دے رہے ہیں. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائیوں، آپ نے 15 سالوں میں کون سی یہاں پہ ترقی کی ہے؟ کون سے میگا پروجیکٹ لے کے آئے ہیں؟ کون سے ایسے ہمارے نوجوانوں کے لیے یہاں پہ آپ روزگار لے کے آئے ہیں؟ میں تو ان سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا لاؤ گے؟ آپ کی اوقات کیا ہے؟ میرے بھائیوں، جو آپ کا قائد ہے، جس نے اس حویلیاں کو جب یہ NA-12 تھا تو اس کو پیرس بنانے کا دعویٰ کیا تھا، مجھے یہ بتایا جائے وہ پیرس کہاں پہ ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ وہ پیرس کہاں پہ ہے؟ لندن میں. آپ نے ان کے دھوکے میں نہیں آنا ہے انشاءاللہ. آپ نے عمران خان کے نامزد امیدوار افتخار احمد خان، جس کا انتخابی نشان پریشر کوکر ہے، جو ہر گھر کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، ہر گھر میں پریشر کوکر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ آپ نے انشاءاللہ 8 فروری کو پریشر کوکر پہ مور بھی لگانی ہے اور اپنی ووٹ کی حفاظت بھی کرنی ہے. میں انہی باتوں سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ. ہاں جی، سوری، میں ایک بات بھول گیا ہوں. یہ ہمارے صوبائی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ ہیں. ہمارے جو نیشنل اسمبلی کے عمران خان کے جو سپاہی ہیں، ان کا نام علی اصغر خان ہے اور ان کا انتخابی نشان پیالہ ہے. آپ نے انشاءاللہ صوبائی اور قومی اسمبلی کے دونوں امیدواروں کو آپ نے ووٹ دینی ہے اور انشاءاللہ 8 فروری کو اس ووٹ کی حفاظت بھی کرنی ہے. بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے لیبر ونگ کے صدر ساجد خان سے ملتمس ہوں کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا مختصراً اظہار کریں. جناب ساجد خان صاحب. اللهم صل على محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل ما نملک. سب سے پہلے آپ لوگوں کا جوش اور جذبہ اور ولولہ دیکھ کر یہ کہنا مناسب ہوگا انشاءاللہ کہ عمران خان ابھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، زندہ رہے گا اور زندہ انشاءاللہ تا قیامت رہے گا. یہ لوگ جتنی فستائیت کر لیں، جتنے دونس دانزلی کر لیں، جو کچھ عزب استعمال کر لیں، لیکن انشاءاللہ عمران خان ہمارے دلوں سے نہیں نکال سکتے. ہمارا یہ الیکشن لڑنے کا مقصد، میں نے دن کو بھی بات کی ایک جگہ پہ، ہمارا صرف ایک نظریہ اور ایک سوچ ہونی چاہیے کہ ہم نے اس الیکشن کو انشاءاللہ اس بندے کے لیے لڑنا ہے جو ہمارے بچوں کے لیے جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اس کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، اس کا کوئی ایسا مفاد نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اس کو ہر چیز سے نوازا ہے، عزت، دولت، شہرت، سب چیز اس نے اللہ پاک نے اس کو دی ہے اور ہم لوگوں سے بڑھ چڑھ کے اس کو دی ہے. اگر وہ آج جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے، تو میری آپ سے، یوتھ سے، ہمارے بزرگوں سے یہ ریکویسٹ ہوگی انشاءاللہ کہ 8 فروری کا جو 9 مئی کے حوالے سے جو بات ہمیں جو ان لوگوں نے کیا، اور 9 مئی 8 فروری کو جو ہمارا الیکشن ہے، اس الیکشن کو انشاءاللہ جو ووٹ ہم نے پول کرنی ہے، صرف ایک نظریے کو ذہن میں رکھ کے کہ ہم نے عمران خان کو بحفاظت انشاءاللہ واپس لے کے آنا ہے، خاموش انقلاب کے ذریعے انشاءاللہ. تو میری آپ سب سے گزارش ہوگی کہ آپ نہ نالی نہ
खंबा न ट्रांसफार्मर, किसी चीज़ को आप जहन में न रखें। ये नज़रिए का इलेक्शन है। 70 सालों में ये पहला इलेक्शन होगा। 70 साल 1970 में एक इलेक्शन हुआ था नज़रिए की सोच पे, और आज उसके बाद ये पहला इलेक्शन है। इसमें आप नज़रिए को वोट दें अपने बच्चों के और अपने इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए। उसके लिए इमरान खान साहब के जो नामजद उम्मीदवार हैं हमारे यहाँ पे, इफ्तिखार खान जदून साहब बैठे हुए हैं, उनका इंतखाबी निशान वो भी आप सबके सामने है। उसको आप लोग जहन में रखें। हमारा जो कौमी उम्मीदवार का जो इंतखाबी निशान है वो प्याला है। आप लोग बराए मेहरबानी इस चीज़ को ध्यान में रख के इंशाअल्लाह 8 तारीख को इंशाअल्लाह हमने इमरान खान के लिए और अपने बच्चों के लिए इस चीज़ को करना है। अस्सलाम वालेकुम। आपको ज्यादा ही शौक है बातें करने का तो फिर एक नारा लगा दें। मैं कहूंगा जुल्म का बदला आपने कहना है वोट से, जुल्म का बदला वोट से। मुझे तो लगता ही नहीं आप लोगों ने खाना नहीं खाया यार, आपकी आवाज नहीं आ रही है, वैसे आप इतनी बातें कर रहे थे, जरा जोश से बोले जुल्म का बदला वोट से। कसम अल्लाह दी स्टेज पे जे बैठे ना पुछ करो तुसा को मेरी आवाज ज्यादा है यार, जोर में बोल जुल्म का बदला वोट से, जुल्म का बदला वोट से। अपने भाई सफीर खान से मुल्तमस हूं कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। स्टेज पे बैठे हुए मेरे कायदीन, सदर जलसा, पिंडाल में बैठे हुए मेरे भराओ, बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहले मैं मलक साकब साहब और उन्होंने सारी टीम मुबारकबाद पेश करना कि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ बेचा जो शामिल होए ने और दिल दी था ग्राइयां नाल उन्हें खुशमदेद आखना। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, मुख्तसर जी गल करसा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ वो जमात है जिसने हमेशा अपने वर्करां इज्जत दी है। साडे कायद ने हमेशा गरीब की गल की है, अपने वर्कर की गल की है। उस शख्स की गल करसा जिसने हमेशा गरीब उठ के सलाम किया है ते वक्त ते फिरौन अगे डट के खड़ा हो गया। उस शख्स की गल करसा जिसने एक मंशूर आंदा है, जिसने एक शऊर दिता है, जिसने कौम उजागर की है। आज अगर ये वेलियां ग्राएं विच महला बिलाल विच तुसीं लोग बैठे हो, इमरान खान अगर नया पाकिस्तान नहीं बढ़ा के अल्लाह के फजलो करम नाल एक नई कौम बढ़ा सकी। उस शख्स की गल करसा जिसने इंटरनेशनल फोरम से जुड़ के इस्लामोफोबिया बयान किया है। उस शख्स की गल करसा जिसने गल की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे दिलों में दर्द रहंदे ने और तुसीं जदों उन्हां दी तौहीन करदे हो ते दिल साडे दिले में दर्द होंदा है और दिले दा दर्द सब तो ज्यादा अजियतनाक होंदा है। उस शख्स की गल करसा जिसने हमेशा गरीब वास्ते सेहत कार्ड की गल की है, जिसने हमेशा गरीब वास्ते शेल्टर की गल की है, जिसने हमेशा गरीब वास्ते राजी सहने की गल की है। ये सारिया चीज़ां तुसां कोलों खसिया गया, उसका मंशूर तुसां कोलों खसिया गया। दूसरी तरफ वो वाली पार्टी है जी लंदन में बह के प्लान तैयार करती है, उन्होंने को ही मंशूर है कि लंदन में जो बह के वो प्लान तैयार होया कि शख्स आन के इस वजीराज़ों में ला सको। 15 साल तक वो इतने पहले भी BMNA टिके ने, कुछ चुआनी का काम नहीं होया। साढ़े इन्होंने 5 सालों में अलाज कलंदर खान लोधी साहब, अली खान जदून साहब सिलेक्ट होए ने। अल्लाह के फजल करम नाल 20 करोड़ रुपए के काम इस इलाके में होए ने। अल्लाह के फजल करम नाल मेरी बुजुर्गों पर आओ तुसां के मुख्तसर की गुजारिश है कि 8 तारीख इफ्तिखार अहमद खान जदून इन्हों का इंतखाबी निशान प्रेशर कुकर है और अली असगर खान का प्याला निशान है। तो असी सारे भरा मिल के एक बाजू बन के शाना बिशाना होके अल्लाह के फजलो करम नाल इंशाअल्लाह भरपूर मेहनत भी करसा अपने बुजुर्गां, अपने भैणां, अपनियां भैणां सारा पोलिंग स्टेशन से करसा और अल्लाह के फजलो करम नाल 8 तारीख का दिन इफ्तिखार अहमद खान पाकिस्तान तरीके इंसाफ की फतह का दिन होती। मैं अपने अगले मुकर्रर को बुलाने से पहले आपके सामने अपने कायद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए एक शेर कहना चाहूँगा। ज़रा गौर करना है आपने। ये जंग हार न जाए, ये जंग हार न जाए, सिपा कैद में है, गुलाम तख्त पे काबिज है, शाह कैद में है। परिंदे इसलिए जिंदा के गिर्द घूमते हैं, परिंदे इसलिए जिंदा के गिर्द घूमते हैं कि उनकी डार का एक बेगुनाह कैद में है। तेरे हकूक की कोई नहीं जमानत, अब गरीब शहर तेरा खैर खा कैद में है। मैं इसके बाद
अपने दोस्त, और मैं ये समझता हूँ, मैं बड़ी खुशी से ये कहना चाहता हूँ कि मैं जिस शख्सियत को बुलाना चाहूँगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवेलियाँ के बानी रुकनों में से एक हैं। मेरी मुराद आप सबकी भरपूर तालियों में आमिर शहजाद खान। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। मेरे नहायत ही काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल नाल इनको भेजी गल करना ज़्यादा बेहतर हो सी। मैं सब तो पहले तो तुसां अपने हवेलियां ग्राएं दे बुजुर्गां भरावां सारिਆਂ ਦਾ तहे दिल नाल मशकूर हाँ कि तुसां इतना अच्छा है कि इत्थे गैदरिंग प्रोग्राम दे के असां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से साढ़े कैंडीडेट इफ्तिखार खान हाँ, असां सारे इज्जत बख्शिए गल्लां तकरीबन मुकर्रर सारे जेह्ड़े इस कोलों पहले सारियां ही कर रहे हैं, कोई साढ़े आस्ते इतनी खास गल कोई बची नहीं जिहड़ी। और माशाअल्लाह आजकल शऊर इतना आम हो गया है, साड़ी जितने भी लोग हैं हर एक इयां पता है इस वेले कि पोजीशन होई दी है मुल्क दी, और कितनी फस्तायत और कितना जुल्म और जबर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों नाल पे होंदा है। इमरान खान कैद है, सारे इस गल्लां दा पता है। बहरहाल उसके जुर्म का भी मैं आखना, उसका जुर्म जड़ा है वे ना उस कोई करप्शन की है, ना उस कोई बेईमानी की है, ना उस सरे माल बढ़ाए ने, ना उस करे जायदादा रायवंड पे को बड़े बड़े माल बढ़ाए, ना उस इंग्लैंड बेच एवन फील्ड के अपार्टमेंट बढ़ाए। दुनिया में किसी जगह उस जायदाद कोई नहीं बढ़ाई, करप्शन उस कोई नहीं की। उस सिर्फ और सिर्फ सजा मिलती है दो गलों की। एक उस ये गल मिलती है जी दुनिया में जड़ियाँ जितनी भी ताकूती ताकत हैं जनरल असैम्बली में उस खल के एक सब तो बड़ा गुनाह यह किया है कि उस साढ़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाँ चकदा है, और उस उन्होंने लोगों ललकार के गल आखी है जिहड़े तुसीं मेरे नबी का नाँ कहते तोहीन करते हो उन्होंने ते नबी साढ़े दिलों में रहने, तो लिहाजा असां को सगों तकलीफ होती है, असीं इस उत्ते तुसां अगे एहतजाज करने। एक ये चीज़ उन्हें तकलीफ दे गई है, दूआ उस उत्थे कलमा पढ़िया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उस आखिया असीं इस उत्ते यकीन रखने हैं और असीं इंशाअल्लाह ताला तुसां अगे तुसां दी किसी किस्म की गुलामी कबूल ना करदे, और असीं इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ जिहड़ी है वे सब तो पहले तो आलमी जिहड़ियां ताकतां हैं ताकूती ताकतां उन्हां आस्ते ते ये दो चीज़ां हो गईयां। उस तो बाद जिहड़े साढ़े मुल्क पे जिहड़ियां जिहड़े उन्हां दे यहूदियां ते ईसाइयां दे ते ताकूती ताकतां दे जिहड़े एजेंट ने उन्हां दे राय बिच ते आम आवाम दे दरम्यान में वो खल गया, इन्हां जालमां दे ते अवाम दे दरम्यान में खल गया। उसकी होर कोई जंग नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों की जंग है। उसकी वो गरीब लोगों वास्ते पिया ये जिहड़ा साढ़े मुल्क पे पिछले 70 साल तो एक तबकाती निज़ाम पे चलता है। गरीब के बच्चे वास्ते होर तालीम, सरमायादार के बच्चे वास्ते होर तालीम, जिहड़ा सेहत का निज़ाम है वो गरीब वास्ते होर अमीर वास्ते होर, उसकी ये जंग है। और जिहड़ी इत्थे जितने भी उन्होंने यहूदियां ईसाइयां के जितने एजेंट इत्थे मुल्क पे काम पे करते हैं वो सारे इस एजेंडे ते एक हो गए। इमरान खान का सब तो बड़ा यही दो कसूर ने, एक वो जड़ा उन्होंने सामने गुलामी कबूल नहीं करता, एब्सोल्यूटली नाट आखिया उस उन्होंने गुलामी है एब्सोल्यूटली नाट किया, उस दुआ उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना चाह के दे और कौम है उस नजरिया चाह देता है ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझा सटिया। ये चीज़ उन्हें हजम नहीं भी होंदी, और जितनियां उन्होंने इत्थे इन्हां दे एजेंट सारे इकट्ठे होके उन्हें अज इमरान खान दे हस्ते इतनी मुश्किल बना छोड़ी है, और 170 दिन तो अज वो कैद है। और असी अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ उत्ते फख्र करने हैं कि साढ़े लीडर ना उसदियां प्लेटलेट्स उससे घट होए, ना उसके सिरे में दर्द होया है, ना उसकी दुनिया की कोई बीमारी उसके करीब नहीं आई। असां दे सिर्फ इस चीज़ उत्ते फख्र है। कमां दी गल जिथे तक रह गई, तालीम का निज़ाम तुसां देखा है जिहड़े वेले इत्थे हुकूमत आई है कितना बेहतर होया है। सेहत का मैं गल आखना अगर एक सेहत कार्ड वाले पासे असीं चले जुलां तो असीं मेरे ख्याल नाल के BK हुकूमत की तरफ इमरान खान का यह एहसान ना मुकाकते जिहड़ा उस 13 सालां में असां अपनी अखियां नाल देखा, असीं अल्लाह हज़र नाल समझ के गल आखने आ लोगों का लाखां रुपए का फ्री इस सेहत कार्ड उत्ते इलाज होया। और तुसां भी ये देखा है, तुसां दे सारे किसी ना किसी का वाह पिया इस चीज़ां नाल। ते मैं तुसां अगे एक बारी फिर ये रिक्वेस्ट करसां, ये अपने बच्चे के मुस्तकबल वास्ते अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबल वास्ते ये दो तबकाती जिहड़ा निज़ाम बने दा मुल्क के अंदर जिहड़ी ये फस्तायत बनी दी है
یہ جڑے بڑے بڑے جتنے بھی لوگ ہیں انہاں آپے واسطے ایک الگ نظام دے غریب واسطے ایک الگ نظام رکھے دے اس کو چھٹکارے واسطے یہ حق و باطل دی جنگ ہے اس پہ تسی اپنے حق واسطے 8 فروری نکلو اور عمران خان آج 170 دن تو جیل بھیجے اس نال عالمی طاقتاں بھی ساریاں اس کے خلاف نے ملک دے اندر سارے ادارے اس کے خلاف نے سارے عدالتاں ساڑیاں بھی اس کے خلاف سامنے بھی نظر آندی ہے پئی وہ کتنی بڑی منافقت بھی کر دیا نے الیکشن کمیشن کے کچھ پہ کر دے وہ صرف اور صرف ایک گلاں دے کھلتے دے اساں ایک پہلے نمبر تے اساں اللہ دے توکل ہے وہ اللہ تے یقین ہے اساں کہ میرا اللہ حق اور سچ دا ساتھ دیسی وہ فرعون دے دور پہ اگر موسیٰ فرعون دے کار پیدا ہو کے موسیٰ اس کی سلطنت ختم کر سٹے تو اساں اس گلاں اسے وہ اللہ اج بھی وہی اللہ موجود ہے اساں اس چیز تے یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ اللہ پاک اس کی مدد کرسی دعا اساں لوکاں ہوتے اور اساں اس گلاں دا پتہ ہے اس نظام ساڈے سامنے اتنا ننگا کر چھوڑے کہ اساں پتہ ہے انشاءاللہ تعالی عوام جڑی ہے اس پہ شعور آ گئے اور انشاءاللہ 8 فروری یہ چیز ثابت کر سن اور ماں یقین ہے انشاءاللہ آج تساں دی ایتھے جذبہ جوش دیکھ کے ہوراں بھی جان ساریاں جائیں اسی یہ اساں دیکھا لوکاں دے اندر جڑا جذبہ ہے اساں اس چیز دی بہت بڑی خوشی ہے کہ عمران خان دا جڑا مقصد ہے اس قوم بیدار کرنا ہے عمران خان کو صدیاں جیندا نہیں رہنا عمران خان دا جڑا نظریہ ہے جڑا شعور اس قوم دینا ہے وہ انشاءاللہ تعالی یہ آگ ہونے نہ کولو بجھدی نہیں ہے کسے کولو میں تے لہذا انشاءاللہ اس کا ثبوت عمران خان دا سر میں گل آخنا فخر نال بلند ہو جلسی جڑے ویلے اس جس جنہ لوکاں سے اساں واسطے اس اتنی بڑی اگر قربانی دیتی ہے تے 8 فروری اگر اسی ایک ووٹ تا ٹھپا جڑے ساڈے امیدوار عمران خان دے میں سمجھنا کہ سب تو پہلے اساں دا جڑا قومی اسمبلی دا امیدوار ہے وہ عمران خان دے زیادہ ہاتھ مضبوط کرنے میں کردار ادا کر رکھتا ہے اور اس کا نشان ہے اتنے پیالہ میں تساں اگے ریکویسٹ کرساں اس تو بعد جڑے ساڈے اتنے مسائل نے صوبائی سطح دے ساڈے افتخار خان نے یہ تساں کولو کوئی گل چھپی انہاں دی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ تساں یقین دلانے ہیں جڑے اتنے چھوٹے چھوٹے جڑے مسائل ساڈے ہیں جڑے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے نال اس پہ یہ کردار ادا کر سن اور جڑا ساڈا قومی اسمبلی دا کینڈیڈیٹ ہے وہ سا انشاءاللہ اسا مضبوط کرسو وہ اصل پہ جول کے عمران خان دے ہاتھ مضبوط کرسی اور اس کی رہائی دا سبب بنسی تو انشاءاللہ میں اس امید نال تساں کولو اجازت کرنا کہ انشاءاللہ اتنے ایک تاریخ رقم ہو سی 8 فروریاں اور تساں میں جو سارے لوگ عمران خان بنسو اور افتخار خان اور علی اصغر خان بن کے میں تساں دا ایک باری پھر تہ دل نہ شکریہ ادا کرنا پاکستان زندہ باد جناب افتخار خان صاحب میرے کو ایک طویل لسٹ ہے انہاں بھی ایک اور میٹنگ بھی اٹینڈ کرنی ہے میں مقررین کو معذرت نال اس پہ ساڑے بھائی فرودون خان صاحب نے بھائی نبیل صاحب بابو جاوید صاحب منیر بھائی بیٹھے ہیں امتیاز نواز خان صاحب کیونکہ اسی ایک مشن پہ نکلے دے ہیں اگے لوگ اگر لیٹ ہو اتنے بھی لوگ بہت سارا انتظار کرتے ہیں میں معذرت نال ملک ثاقب صاحب اگے ملتمس ہاں وہ آسن اور اس تو بغیر بلا تخیر افتخار خان جدون صاحب سو اگے اپنی گل رکھ سن اور اس کے بعد ملک وحید صاحب سارے مہمانوں کا شکریہ ادا کر سن ملک ثاقب صاحب باقی سارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب تو پہلے بڑا بلال احمد سے جتنے میرے مہمان آئے رہے میں سارے کا میں شکریہ ادا کرنا اور جی پہلی گل یہ رہ گئی ہے اس جڑا پران دی اس پران دی جڑے صدارت کرتے ہیں ملک وحید چاچا ملک وحید چاچا ساڈے اپنے امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حاجی افتخار خان صاحب اور میرے بہادر چاچا بابو جاوید صاحب آئے تھے اسلم چاچا نے میرے خانویز بھائی نے خالد صاحب کا سردار خالد صاحب کا شکریہ ادا کرنا یہ سارے گھر آئے نے جتنے مہمان آئے ہو میں سارا نے شکریہ ادا کرنا اور اس تو بعد یہ کہ تھوڑی جی اپنی کوئی داستان ہے ایک زندگی دی وہ بھی تصا بھراواں سالاں کہ جو دی پیدائش ہوئی ہے اساں مسلم لیگ نوں نہیں دیکھی ہے اور اس ویلے تک اسی میرا خیال 25 تو 30 سال کا عرصہ ہو گیا اسی ایک جماعت ٹرتے آئے ہیں وہ ٹرنے تو مثال ہے کہ دوڑاں دے بٹے ہیں رڑتے رہے ہیں دوڑاں پہ روڑ کے میرا خیال ہے اج میں یقین ہے میں افتخار خان لالے دے امید رکھنا انشاءاللہ اے ماں لگتا ہے اس طرح کہ انشاءاللہ ماں لگتا ہے کہ اسی توڑ پہنچ آئے ہیں انشاءاللہ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਕਿ ਦਸਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਅਸੀਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਸਮ ਤਨੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤਾਰਮਾਨ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਤਨੋਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਹਿਮਦ ਦੁਆ ਖਾਨ ਨੇ, ਮਯੂਨ ਖਾਨ ਨੇ, ਬਾਬਰ ਖਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਲੁਕ PTI ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿतना ਵੀ ਸਿਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਰਜੋਈ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਫੈਸਲ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਆਸਫ ਮਹਿਬੂਬ ਰਾਜੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਆਮਰ ਖਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਆਏ ਨੇ, 16 ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਹਬੀਬ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਜਦੂਨ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜਿतने शाह साहब भी ने, और ये सारिया जितने में उसने गला करना और रोने की गल तां की कि इंशाल्लाह किसी मकाम से मैं लगता है इस तरह के असीं आए हैं, और जितनी असां इज्जत देना देना बेचड़ा इन्हां भरावां दी है, इस असीं जिंदगी अपनी पूरी जिंदगी इंशाल्लाह ना भुल सकते असां दी। उस तो बाद असीं जिसले प्रोग्राम होया इस शमूलीयत PTI का प्रोग्राम होया, मेरा भरा है नबील अब्बासी, असीं नाले इस इस्लामाबाद गए हैं, ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ PTI ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਅਸਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰਾ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਜਮਾਤ ਮਾਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਆਪੇ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸੋ ਭਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਾਨ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੇਣਾ ਤੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਐਲਿਆਨ ਮਹੱਲਾਦਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਮਲਕ ਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਚਾਚਾ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਮਕਾਮ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਇਸ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇਣਾ। इंजनी लाला दिले नालदार ने इमरान तेरा जानसार, इमरान तेरा जानसार। इमरान बाजी ले गया, इमरान बाजी ले गया। अच्छा हुण पता है ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मैं आखसा एक रियासत दो दस्तूर, तुसी आखसो ना मंजूर ना मंजूर, ठीक है। एक रियासत दो दस्तूर ना मंजूर ना मंजूर, एक रियासत दो दस्तूर ना मंजूर ना मंजूर, एक रियासत दो दस्तूर ना मंजूर ना मंजूर। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान इमरान खान। नारे तकबीर अल्लाह। सक भाई ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਾਵਤੀ ਅਮਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਮੁਸ਼ਾਵਤੀ ਅਮਲ ਦੇ ਅਗਰ ਨਾਗ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਮੁਨੀਰ, ਜਿਸਿਆਂ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਸਾਗੋ ਭਾਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚਲੋ
ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਬਣ ਵੀ ਸੀ ਮੁਨੀਰ ਭਾਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਸਾਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਟਿਆ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਤਨੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਰਸਾਂ ਸਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਹਵੇਲੀਆਂ ਗਰਾਂ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਗਰਾਂ ਦੇ ਤਰੇ ਪੋਲੋਂ ਗੰਦ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਤਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਨੇ ਚਾਚੇ ਆਏ ਨੇ ਮਾਮੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿੱਤਿਆ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਇਤਨੀ ਠੰਡ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਜ਼ਾ ਖੈਰ ਦੇਣ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਆ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਣਾ ਟੁਰੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ इनशाला तोड़ लासा इनशाला इस कमे अल्लाह पाक सानिया कर दो अल्लाह पाक सारे का अल्लाह पाक सारे की अपनी मेहरबानी सिर्फ 2 मिनट वास्ते नबील भाई से गुजारिश कर सा तकरीर ना करना मैं सिर्फ प्यार दी गल करके गल खत्म कर सकता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सब तो पहले मैं अपने रब का शुक्र अदा करना कि जिसने साड़ी लज रखी है साड़ी इज्जत रखी है ये जे मेरा भरा अज पीटीआई में शामिल होया मेरा भरा है ये हमेशा आखते नबील 5 भरा सी 6वां साडा तू है मैं ना आख्या मैं आख्या तुम अपने भरावां ते भेज सटे जमात विच हुण आप के कर सो आज इसने उस गल्लां दी लाज रख के मेरा सिर फखर नाल बुलंद कीता मैं इस वास्ते इन्हां सारे भरावां दा तमाम फैमिली दा इन्हां दे दोस्त अहबाब दा जिन्हां जिन्हां मुशावरत दित्ती है उन्हां सारियां दा दिल नाल शुक्रिया अदा करना आज सागो भाई ये मेरे सारे भरा खलते दिन ये साडे दिलां दे रिश्ते जरूरी नहीं बाज रिश्ते सियासी रिश्तियां कोलों भी मजबूत होंदे ने इंशाअल्लाह अज़ीम 1 बाय 1 तुसी देख सो एक तेरे और सच्चाई दा नारा इसी तरह कार जुड़सी ने वो 30 साल जंबे माते 5 साल होए अगे नून लीग बेचो ए ओ लोग ने जेड़े ओही गल ना कीती है 30 साल तो पे रुड़ देन लेकिन इस जमात विच कुछ लोग ऐसे जेड़े दुनिया सिर्फ डंग मारने वास्ते जमे उन्हां वक्त ते मुख्तलिफ फैमिलियां दे लोकां मुख्तलिफ जनबियां डंग मारेन आज और डंग मकाफात अमल है मुल्कियों नाले पासे मर गए और इंशाअल्लाह असी आज इथे खल के असी एक वादा करने हैं मेरे भराऊ आज जी शमूलियती फैसला किया उस वास्ते मैं तमाम बरादरियां जिन्हें ऐसा मुशावरत दी इन्हों का तमाम दोस्त जनबे दे लोग मां पता है कितनी बड़ी मुशावरत है और इन्हें जी इज्जत रखी है इंशाअल्लाह आज मैं अपने भराऊं दावत देना कि कल दे साढ़े इफ्तिताही जलसे में भी तुसी ते सारे लोग भरपूर शिरकत कर सो तफसीली गल उत्थे सी क्योंकि लाले हुण आगे जुड़ना है और मीटिंग ते लेकिन एक चीज रही दी है जब तक वो ना होवे ना मेरे दिल में खलबली मची रहती है नारा में मार से लेकिन दिल नाल जवाब दे सो देता इंशाअल्लाह नाराए तकबीर अल्लाह एक हाथ चाह के एक हाथ चासो पता लगे सारे नारे का जवाब देंदे हो नाराए तकबीर नाराए तकबीर और वो वाला नारा जेड़ा कुफर दे सीने में अंदर तसदे दो हाथ चाह के ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद आवाज मदीने तक जुड़े ता मजा सी ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ये तकरीरां इत्थे खत्म सारा सब तो इंपॉर्टेंट जेड़ी गल करने दी हुन 8 तरीका इस गल्ला दी लज रखियो और जेड़ा तुसां दे करके जेल विच ए समझियो तुसां दी वोट उसा बाहर कढने दा जरिया उसी इत्थे असां उत्ते तले कोई नहीं देखना एक ही नारा उसी इमरान खान जिंदाबाद हाथ चाह के इमरान खान जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद कमाल है बहुत बहुत शुक्रिया।
طرفوں بھی سارے نے بہت بہت شکریہ. اور بغلا تخیر بہت شکریہ سے بہت سارا وقت دیتے. میں امیدوار PK44 افتخار خان جدون صاحب اپنی طرفوں اپنے گروپ جلوے اور اپنے سارے دوستوں کی طرفوں تسا حمایت کا یقین بھی دلانا اور دعوت دینا. تسی آؤ اور اپنی محبت کرنے والے اپنی چاہت کرنے والے نال خطاب کرو. اس تو بعد ملک وحید صاحب صدر جلسہ سارے مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کر سن. میری طرفوں بھی سارے کا بہت بہت شکریہ, بہت بہت مہربانی. بہت شکریہ, بہت مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر جلسہ ملک وحید صاحب, میرے بھراؤ, چھوٹے بھراؤ, بڑے بھراؤ, پتریے بھی آؤ, سارے السلام علیکم. میں اج بہت مشکور ہاں تساں دے اس محلے تو کہ ویلیاں گراہیں تو تساں ایک بڑا اچھا فیصلہ کیتے اور اپنی جماعت بچائے نے. میں تھوڑی جی وضاحت کرساں تھوڑی جی. یہ نہیں پیدا ہوئے دے اصل شاید انہیں پارٹی جڑی ہے تحریک استقلال ہی اور یہ لیاقت خان دے والد صاحب نے انہیں صوبائی اسمبلی 77 روپے ٹکٹ دیتا ہے. جڑے پرانے اصل انہیں یاد جی اسی طرح جی یاد اس واسطے اج اپنی جماعت بچ آئے نے. اسے دے لیڈر دے پتر نال آ گئے تو عمران خان نال آ گئے. میں سارے بھراواں دا شکریہ ادا کرنا. وہ تھوڑی جی میں گلاں کرساں 2 منٹ ہی کرایہ گنساں. یہ وقت جڑا جی اس ظالم تے مظلوم دی جنگ ہے. اس میں نہ افتخار خان دی ووٹ ہے نہ علی افسر دی ووٹ ہے. یہ ووٹ صرف اور صرف عمران خان دی ہے. تسی اسی سارے دیہاتی لوگ ہاں, جھگڑے بھی کرنے ہیں, سارا کچھ. تساں یہ گلاں ذہن وچ ہو سی کہ جڑا سڑا بھرا کوئی حالاتاں میں چلا چلے یا جیل وچ جھگڑ کے اسی کتنی کوشش کرنے ہیں اچھے تو اچھا وکیل کرنے ہیں یا اسی ضمانت کراواں. وہ عمران خان ایسا آدمی ہے, اس آتے نے تو جل, وہ آتا ہے نہ جلتا, نہ اسی پلیٹاں خراب ہوئی ہیں جیل وچ, نہ اس کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے. اے جے لیڈر کدے کدے ملتے ہیں. اگے بھٹو صاحب ہے, پتہ نہیں نہ بچہ یاد ہو سی کہ نہ ہو سی, وہ ہے اس نے یہودیاں کے کیتا پھانسی لوایا. کنہاں کو لوایا جنہاں کو اج پھر وہ ساڑے سرے دے. اس واسطے بھراؤ یہ جنگ مظلوم دی جنگ ہے, ایک کربلا والی جنگ ہے, یہ حسینی جنگ ہے. میں تساں عرض کراں میں کدے غلط آنا تسی مندر. عمران خان پہ قصور کے کوئی مندر اس کے قصور کیتا ہے. یہ آخر ایبسولوٹلی ناٹ نہ مندہ کسا آخر امریکہ آخر غلامی میں نہ مندہ کسی امریکہ دی. تو پھر اس سادہ جا جانا ہے میرے علی گل ملانگے ہے, اس کا نہیں پتہ ہے ماں پہ وے سونے. یہ یہودی سارے ماں پہ وے سونے. تو پراؤ تساں 8 تاریخ کرنا تو کور نوی خبر بھی آ گئی ہے. اساں سٹیج پہ پڑھانے ہیں کہ پولیس والے سیدھی پڑھاتے ہیں. تساں میں دساں اسی کل اتنے جلسہ انشاءاللہ کرساں, سٹیج بغیر کرساں, سزوکی دے بہ کے لیڈراں سزوکی تقریراں کراساں, نسڑا نہیں کسی بھی انشاءاللہ. انہیں پیو دی جگیر نہیں, کل انہوں نے نرگنے کیتے انہیں نہیں ڈکے رہے. اسی دواں جڑیا سا کیا NOC نہیں بھی دیں. جہاں تسی نہیں پڑھا کے ہو انشاءاللہ پڑھاساں. اسی ڈرنے والے نہ, کل آنا جوش و خروش نہ آنا. اسی کھل کے بھی تقریراں کرساں یار, پیغام ہی دینا ہے نا. اپنے سر دسنے نہ لوگوں اسی آؤں عمران خان دے سپاہی ہے نے. اس واسطے پراؤ لمیاں چوڑیاں بو کر رہے ہیں گلاں. اساں 2 جگہ ہو رہی جلنے ہم بندے بیٹھے دے نے. پھر کرے ٹائم ہویا جی لیٹ ہو گئے ہیں, گپاں بھی مارساں سب کرساں. میں اپنے پراؤ نکے دا پھر بتھریا میرا بھرا نہیں
ਭਦਰੀਏ ਦਾ ਔਰ ਵਹੀਦ ਖਾਨ ਦਾ, ਮਲਕ ਵਹੀਦ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ और जिन्हें इतना बंदोबस्त किया है और साड़ी पार्टी भी शामिल है, इसका मुबारक होवे। और जो है ना बटा रोड़ रोड़ के आंदा है, बटा रोड़ रोड़ के जिस बुनियादा में आ गए ना, इंशाल्लाह मजबूत बुनियाद वही गल है। मैं पार्टी का भी आऊँ, PTI का भी मैं आवा वर्कर हाँ, लेकिन मैं जनबे का भी आ गया, ये सारी दुनिया पता है। मैं जन्मा अपना कदे भी नहीं छोड़ा, तो इंशाल्लाह इतना मैं कदे ना छोड़, ये मेरा बात। और गुजारिश करना अपने चाचा जान मलक भाई साहब अगे वो भी आउन, अपने फर्दन फर्दन सारे का शुक्रिया अदा करके ना। सारे भरा जरा खामोशी करो जी, आखिरी गल मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम अपने इलाके, अपनी बस्ती, अपने बेलिया गांव गिरद नवाज से जितने भी मेरे भाई आए हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और स्टेज पर बैठे हुए जितने भी मेरे मुज़ीन भाई हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बातें तो उससे पहले मुकर्रीन ने बहुत ज़्यादा की हैं, काफ़ी तफसीलात पे की हैं, लेकिन मैं अवेलिया गांव वालों आपको सिर्फ एक बात ज़रूर कहूँगा कि इतने टाइम से मुस्लिम लीग नून के साथ हम लोग रहे हैं, लेकिन इन्होंने हमारे इलाके में किसी किस्म का कोई काम भी जो है वो नहीं किया है। यहाँ से मेरे गांव से पैदल रास्ता है बाजार का 10 मिनट का। हमारे रास्तों की इस तरह की हालात थी, ये शेरी और बेलिया गांव का ऐसा रोड था कि अगर गाड़ी में बैठ के जाओ तो आप 25 मिनट से पहले बाजार नहीं पहुंच सकते थे। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ PTI वालों को, जिन्होंने हमारे ये शेरी का रोड और बेलिया गांव का रोड बहुत अच्छे तरीके से बनाया और मेरे गांव के इन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। जिधर रास्ते नहीं थे रास्ते बनाए हैं, जिधर गैस नहीं थी गैस लगवाई है। तो बाकी बात है भाई, मुस्लिम लीग नून के साथ हमारा खून लगा हुआ था। जब हमने देखा है कि ये लोग जो हैं ये बिल्कुल मुनाफिक हैं, तो हमने सोचा कि मुनाफिक का साथ नहीं देना है। इसलिए बहुत अच्छे और दिले नाल ताड़ी मारो, दिले नाल पहली बात तो मेरी ये है कि अल्लाह ताला इफ्तिखार खान को कामयाब करे। और इफ्तिखार खान हम लोग आपसे कुछ भी नहीं मांगते हैं, ये जितना मेरा इलाका बैठा हुआ है आप यही समझना ये सारे लोग मतलब वही बैठे हुए हैं। कोई आदमी भी आपके पास जाए, ये ना कोई आदमी कहे, आप कोई आदमी ना कहे कि यार मेरे गांव का फलां किधर है फलां किधर है। ये आवाम है, ये अगर आपके पास किसी काम के लिए आती है तो खुदा रहा किसी का भी नहीं पूछना है। ये सब लोग जो है हम एक ही हैं इंशाल्लाह। मैं आखिर में फिर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इतने शार्ट टाइम में आए हैं। बस सलाम। अच्छा सारे का एक बार फिर शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।